नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। धोरण 12 में अर्थशास्त्र विषय में प्रकरण चौथुं जेनी आपणे चर्चा करता हता बेंकिंग अने नाणाकीय नीति। गया विडियो में आपणे चर्चा करी हती मध्यस्थ बेंकनी, तेनो अर्थ अने त्यार पछी आपणे चर्चा करी हती तेना नाणाकीय कार्योनी। नाणाकीय कार्यों में आपणे केटलाक कार्यों जोया हता, जेम के चलन बहार पाडवानुं कार्य छे, बेंकोनी बैंक तरीकेनुं कार्य, सरकारनी बैंक तरीके, अंतिम सहायक तरीके, शाख नियमननुं कार्य अने विदेशी हुंडियामणनी जाळवणी। तो आ हता तेना नाणाकीय कार्यों जेनी आपणे चर्चा करी गया। हवे आजना विडियोमां आपणे जोवानुं छे आरबीआई ना एटले के मध्यस्थ बेंकना बिन नाणाकीय कार्यों। बिन नाणाकीय एटले के जेमां नाणाकीय बाबतोनो समावेश नथी पण छतां तेवा कार्यों पण आरबीआई करे छे। तो ए कया प्रकारना कार्यों छे तेनी आपणे चर्चा करीए। तो आरबीआई ना बिन नाणाकीय कार्यों मुख्यत्वे 3 छे, जेमानुं पहेलुं कार्य छे नियमन अने देखरेखनी कामगीरी। जे कांई पण प्रवृत्तिओ थाय छे जे ते वेपारी बेंकोमां अथवा तो एवी संस्थाओं के जे नाणाकीय बाबतों साथे संकळायेली छे तेवी तमाम जे संस्थाओं छे तेनी जे कामगीरी छे तेना पर चोक्कस समये नियमित रीते देखरेख राखवी खूब जरूरी बने। तो ए देखरेख राखवानुं कार्य कोण करे? आरबीआई। आरबीआई ए भारतना समग्र मूडी बजार अने नाणां बजार एवा बजार के ज्यां नाणाकीय बाबतोनी लेवड़ देवड़ थाय छे ते तमाम संस्थाओनी जे कामगीरी छे तेनुं नियमन पण राखे छे अने तेना पर देखरेख राखे छे। आरबीआई ए देखरेख राखे छे कई बाबतोनी? तो कि वेपारी बेंको, जे आपणे वेपारी बेंको जोई गया तेवी वेपारी बेंकोनी शाखाओनुं विस्तरण। कोईपण वेपारी बैंक होय तो एनुं मुख्य मथक होय, तेना सिवाय एनी बीजी अनेक शाखाओ पण होय। तो कोई एक बेंकनी केटली शाखाओ छे अने केटला समयमां तेनी शाखाओमां विस्तार थयो छे एटले के वधारो थयो छे ते तमाम बाबतोनी माहिती अने ते जे शाखाओ छे तेना पर देखरेख राखवानुं कार्य, नियमननुं कार्य आरबीआई द्वारा करवामां आवे। एटले आरबीआई ने तमाम बाबतोनो ख्याल हशे के टोटल केटली वेपारी बेंको छे, ते वेपारी बेंकोनी केटली शाखाओ छे, ते शाखाओ क्यां आवेली छे अने कई रीते ते कार्य करे छे अने कई रीते तेना पर अंकुश लाववो जोईए ते तमाम बाबतनी देखरेख राखवानुं कार्य आरबीआई द्वारा करवामां आवे। त्यार पछी ते जे वेपारी बेंको छे के शाखाओ छे तेनी काम करवानी पद्धति केवी छे ते पद्धति उपर पण ते देखरेख राखवानुं कार्य करशे। त्यार पछी सहकारी बेंकोनी कामगीरी पर पण आरबीआई द्वारा अंकुश राखवामां आवशे। आ अंकुश शेना माटे राखवामां आवे? तो के आ जे वेपारी बेंको छे तेनी साथे सीधी रीते ग्राहकोनुं हित जळवायेलुं छे अथवा तो देशनुं पण हित जळवायेलुं छे। कारण के आ वेपारी बेंको केवी हशे के जेनो उद्देश्य शुं छे? नफानो। माटे आवा नफानो उद्देश्य राखीने ते वधारे पड़तो नफो मेळववाना हेतुथी ग्राहको साथे तेमना हित विरुद्ध कोई कार्य न करे अने ग्राहकोने अन्याय न थाय तेना माटे तेमनी जे प्रवृत्तिओ छे तेना पर अंकुश राखવો खूब जरूरी छे। अने आ अंकुश क्यारे राखी शकाय? के ज्यारे ए बेंकोनी कामगीरी केवा प्रकारनी छे, पद्धति केवा प्रकारनी छे, त्यार पछी व्याज माटेनी जे नीति छे ते केवा प्रकारनी छे अने आरबीआई जे नीति नक्की करे छे ते मुजब आ बेंको काम करे छे के नहीं ए क्यारे खबर पड़शे? ज्यारे ए देखरेख राखशे त्यारे। अने ज्यारे ए देखरेख राखे छे त्यारे आरबीआई ने ख्याल आवे के जे ते वेपारी बेंकनुं कार्य केवुं छे, सारुं छे के पछी तेना पर अंकुश लाववानी के नियंत्रण लाववानी जरूर छे। तो आ बधी ज कामगीरी करवानुं कार्य कोण करशे? आरबीआई करशे, नियमन अने देखरेख द्वारा। त्यार पछी बीजुं बिन नाणाकीय कार्य छे प्रोत्साहन आपवानुं कार्य। प्रोत्साहन एटले के एक प्रकारनी प्रेरणा आपवी अथवा तो उत्साह पूरो पाडवो के जे कोई पण व्यक्ति छे के वेपारी बेंको छे
તે પોતાના કાર્યો વધુને વધુ સારી રીતે કરી શકે તેના માટે એમને પ્રોત્સાહનની જરૂર પડે. ત્યારબાદ તે વેપારી બેંકોમાં ખાતા કોણ ખોલાવશે? ગ્રાહકો. તો આ ગ્રાહકોને પણ યોગ્ય પ્રોત્સાહન પૂરું પાડવાનું છે કે જેથી જે લોકોએ બેંક સાથે સંકળાયેલા નથી અથવા તો જેમના બેંકમાં ખાતા નથી તે લોકોને બેંકમાં ખાતા ખોલાવવા માટે પ્રોત્સાહન પૂરું પાડવું પડે, તેમનામાં જાગૃતતા લાવવી પડે. આજે પણ ભારતમાં એવા ઘણા લોકો છે કે કદાચ એમનું બેંકમાં ખાતું ન હોય તો તેવા સંજોગોમાં તે લોકોમાં જાગૃતિ ફેલાવવાની છે, તે લોકોને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડવાનું છે કે તમે પણ તમારું બેંકમાં ખાતું ખોલાવો. પહેલાં રૂલ્સ હતો કે જો બેંકમાં આટલી રકમ તમે જમા કરાવો તો જ તમે બેંકમાં ખાતું ખોલાવી શકો અને એ રકમ એટલે કે લઘુત્તમ શિલ્લક કે 1000 રૂપિયા કે 500 રૂપિયા તમારે જમા કરાવવા જ પડે તો જ તમારું બેંકમાં ખાતું ખુલે. તો આ જ કારણે જે અત્યંત ગરીબ વર્ગ હતો અથવા તો જે નિરક્ષર છે અથવા તો જેની પાસે આર્થિક એવી સ્થિરતા નથી કે આર્થિક સ્થિતિ એવી નથી કે તે બેંકમાં પોતાનું ખાતું ખોલાવી શકે, તો તેના કારણે જે દેશની 100% વસ્તીના બેંકમાં ખાતા હતા નહીં. તો સરકારનો ઉદ્દેશ્ય શું છે? આરબીઆઈનો ઉદ્દેશ્ય શું હોય? તો કે દરેક વ્યક્તિ બેંકમાં પોતાનું ખાતું ખોલાવે અને બેંક દ્વારા જ એ પોતાના નાણાકીય વ્યવહારો કરે. આવું ક્યારે શક્ય બની શકે? કે જ્યારે સરકાર દ્વારા કે આરબીઆઈ દ્વારા યોગ્ય પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે ત્યારે. દેશમાં ઘણા લોકોએ ખાતા ખોલાવ્યા નથી તો તે લોકો ખાતા બેંકમાં ખોલાવે તે માટે જાગૃતિ ફેલાવવાનું કાર્ય કોણ કરે છે? આરબીઆઈ. ગામડામાં વધુ શાખા ખોલાવવા માટેના પ્રયત્નો કરવાનું કાર્ય પણ આરબીઆઈ દ્વારા કરવામાં આવે. હવે શહેરી વિસ્તારમાં તો બેંક આપણને સરળતાથી અવેલેબલ છે એટલે આપણે સરળતાથી બેંકમાં ખાતું ખોલાવી શકીએ, પરંતુ હજુ પણ એવા ગ્રામ્ય વિસ્તારો છે કે જે અત્યંત અંતરાળ વિસ્તારમાં આવેલા છે તો ત્યાં હજુ બેંકની સુવિધા જ નહીં હોય તો લોકો ઈચ્છવા છતાં પણ બેંકમાં ખાતું કઈ રીતે ખોલાવી શકે? તો તેવા સંજોગોમાં શું કરવું પડશે? તો કે એવા જે ગામડા છે ત્યાં વધારે ને વધારે બેંકની શાખાઓ ખુલે તેવા પ્રયત્નો આરબીઆઈ દ્વારા કરવામાં આવશે. હવે જો ગામડામાં બેંકની શાખા ખુલી જાય તો જે લોકોના બેંકમાં ખાતા નથી તે લોકો બેંકમાં ખાતું ખોલાવવા માટે તૈયાર થઈ જાય એટલે એમને શું મળ્યું? પ્રોત્સાહન મળ્યું લોકોને બેંકમાં ખાતું ખોલાવવા માટેનું. ત્યાર પછી ધંધામાં ચૂકવણી ચેકને બદલે લોકો શેમાં કરે છે? રોકડમાં એટલે કે કેશમાં. તો તેના કારણે શું થાય છે કે જે વિનિમયની સાચી નોંધ થવી જોઈએ, વિનિમયની એટલે કે જે વસ્તુ સેવાનો નાણાં દ્વારા જે વિનિમય થાય છે, ખરીદ વેચાણ થાય છે, લોકો આવક મેળવે છે, તે વિનિમયની જે નોંધ ખરેખર થવી જોઈએ તે થતી નથી. હવે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય તો પોતાની નાણાકીય લેવડ દેવડ કે આવક અંગેના જે હિસાબો છે તેની નોંધ કે તેની ચૂકવણી પોતાની રીતે કેશમાં કરે અને યોગ્ય એની નોંધ બેંકમાં થશે નહીં. તમારી નાણાકીય પરિસ્થિતિની જો નિયમિત રીતે બેંકમાં નોંધ થતી હોય તો એ બેંકનો જે કંઈ પણ રેકોર્ડ છે એ સરકાર સુધી પહોંચી શકે અને સરકાર સુધી પહોંચે એટલે સરળતાથી દેશની જ્યારે આપણે રાષ્ટ્રીય આવકની ગણતરી કરીશું ત્યારે તેમાં તેનો સમાવેશ કરી શકાય. પરંતુ જે લોકો હજુ પણ આજે પણ પોતાના જે વિનિમયના વ્યવહારો છે તેની ચૂકવણી ચેકને બદલે કેશમાં કરે છે તો તેના કારણે બેંક દ્વારા જે માહિતી મળવી જોઈએ તે મળશે નહીં. તેની સીધી અસર શેનામાં થશે? રાષ્ટ્રીય આવકની ગણતરીમાં. એટલે જે ખરેખર રાષ્ટ્રીય આવક આપણને મળવી જોઈએ તે મળતી નથી. તો આવા સંજોગોમાં જે તે વ્યક્તિઓને પ્રોત્સાહન આપવાનું છે બેંકમાં ખાતું ખોલાવવા માટેનું અને ગામડામાં વધુને વધુ પ્રમાણમાં શાખા ખોલવાનું કાર્ય કોણ કરે છે? આરબીઆઈ. ત્યાર પછી ત્રીજું અને છેલ્લું બિન નાણાકીય કાર્ય છે સમાવેશી વિકાસ માટેના કાર્યો. અહીંયા આ જે શબ્દ છે તે જ આપણને ટોટલી બાબત અહીંયા સમજાવી જાય કે વિકાસ તો કરવાનો છે દેશનો અને આ વિકાસ માટે જે કંઈ પણ આપણે કાર્યો કરીએ છીએ બેન્કિંગ દ્વારા
કે પછી અન્ય યોજનાઓ દ્વારા તેમાં સમાવેશી વિકાસ થવો જોઈએ. સમાવેશી એટલે તમામ વ્યક્તિઓનો તેમાં સમાવેશ થઈ જવો જોઈએ. તમે જે કંઈ પણ કાર્ય કરો છો તેનાથી તમને તો ફાયદો થાય, તમારો તો વિકાસ થાય, પણ સાથે સાથે દેશની જે અન્ય પ્રજા છે, દેશના લોકો છે, તેનો પણ વિકાસ થવો જોઈએ. જ્યારે નાણાકીય કે આર્થિક પરિવર્તનો આવે છે, નાણાકીય પરિવર્તન કે આર્થિક પરિવર્તન આવે છે, ત્યારે દરેક વર્ગના લોકો અને એકમો, જે દેશના લોકો છે તે અને દરેક પ્રકારના ધંધાકીય એકમો, એ પછી નાના પાયાના હોય કે મોટા પાયાના હોય, કે દરેક ક્ષેત્ર, કૃષિ ઉદ્યોગ કે સેવા ક્ષેત્ર, તે ક્ષેત્રે જોડાયેલા જે કંઈ પણ એકમો છે તે તમામ એકમોને પણ આવા પરિવર્તનનો લાભ મળવો જરૂરી છે. જે કંઈ પણ આપણે કાર્યો કરીએ છીએ તેનાથી આ તમામ વ્યક્તિઓને તેનો લાભ મળવો જોઈએ. ધિરાણ માટેની જે અગ્રિમતા ધરાવતા જે ક્ષેત્રો છે તે કયા કયા છે? તો કે ખેતી છે, ત્યાર પછી નાના કદના ઉદ્યોગો છે, ખેતી ક્ષેત્રે કાર્ય કરતા ખેડૂતોને સસ્તા ભાવે ધિરાણની સુવિધા અથવા તો ઓછા વ્યાજના દરે જે લોનની સુવિધા પૂરી પાડવામાં આવે છે, ત્યાર પછી યોગ્ય બિયારણ, સુધારેલા બિયારણ, નવી ટેકનોલોજી પ્રમાણે કાર્ય કરી શકે તે માટે જરૂરી યંત્ર સામગ્રી ખરીદવા માટેની લોન, આ તમામ સુવિધા ઓછા વ્યાજના દરે અથવા તો અમુક પ્રમાણમાં મફતમાં તેમને આવી સુવિધા પૂરી પાડવાની જે જવાબદારી છે તે આરબીઆઈ ઉપાડે છે. તો તેના દ્વારા આપણે કહી શકીએ કે જે પરિવર્તન આવ્યું છે તેના કારણે લોકોને પણ તેનો ફાયદો થાય છે. એટલે જે તમે કાર્ય કરો છો તે તમામ વ્યક્તિઓને ધ્યાનમાં રાખીને તેમનો પણ એમાં સમાવેશ કરવાનો છે. ત્યાર પછી નાના કદના ઉદ્યોગો, તો જે નાના પાયે જે વ્યક્તિઓ ઉદ્યોગ કરવા માંગે છે તેમને જો ધિરાણની સુવિધાની જરૂર હોય, ધિરાણની જરૂર હોય તો એ ધિરાણ પણ આરબીઆઈ દ્વારા પૂરું પાડવામાં આવશે. આપણે જોઈએ છીએ તો કે સ્ત્રીઓને જો કોઈ કાર્ય કરવું હોય, નાના પાયે ઉદ્યોગ શરૂ કરવો હોય, ગૃહ ઉદ્યોગ, તો તેના માટે પણ સરકાર દ્વારા અમુક પ્રકારના ધિરાણની યોજના બહાર પાડવામાં આવે. એટલે આ શું થયું? એક પ્રકારનું સરકાર દ્વારા તે લોકોનો આર્થિક રીતે વિકાસ કરવા માટેની એક પહેલ કહી શકાય, જે સેના દ્વારા બેન્કિંગ સેક્ટર દ્વારા કરી શકાય. એટલે વિકાસ તો થયો છે, બેન્કિંગ ક્ષેત્રનો પણ વિકાસ થાય, સાથે સાથે દેશના જે લોકો છે તેનો પણ અહીંયા વિકાસ થશે. સ્વરોજગારી પ્રાપ્ત કરવા જે ઈચ્છે છે, પોતાના દમ પર જે પોતાનો ધંધો શરૂ કરવા માંગે છે, પોતાની રીતે રોજગારી મેળવવા માંગે છે, નોકરી કરવા માંગતા નથી, તેવા લોકોને શું જરૂર પડશે? મૂડીની જરૂર પડશે. પછી એ ભલે ઓછી મૂડી હશે, પણ એ ઓછી મૂડી પણ તેમને બીજા પાસેથી લેવાની જરૂર પડશે. તો તેવા સંજોગોમાં બેંક તેમને આવું ધિરાણ પૂરું પાડશે. યોગ્ય પ્રમાણમાં નાણાં ઉછીના તેમને આપશે, જેથી એ પોતાનો ધંધો પોતાની રીતે શરૂ કરી શકે. ત્યાર પછી પરંપરાગત ગૃહ ઉદ્યોગો ચલાવવા ઈચ્છતા વ્યક્તિઓને પણ યોગ્ય પ્રમાણમાં ધિરાણની વ્યવસ્થા પૂરી પાડવામાં આવે છે. જે ભરત ગૂંથણની સુવિધા છે, ત્યાર પછી માટીકામના જે ઉદ્યોગો છે તે કેવા છે? પરંપરાગત, કે જે સદીઓથી ચાલતા આવે છે અને જેનું આપણી સંસ્કૃતિમાં વિશેષ મહત્ત્વ રહેલું છે. તો હાથવણાટ જેવા કામ છે, અચાર પાપડ જેવા ઉદ્યોગો છે. તો આવા તમામ પ્રકારના નાના કદના ઉદ્યોગો કે પરંપરાગત ઉદ્યોગોને ધિરાણની સુવિધા કે ધિરાણની વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવી. સેના દ્વારા? બેન્કિંગ સેક્ટર દ્વારા, આરબીઆઈ દ્વારા. તો આપણે કહી શકીએ કે આ જે બધા કાર્યો છે તેમાં હેતુ શું છે? સમાવેશી વિકાસનો હેતુ છે. ત્યાર પછી ગ્રાહકોના હિત અને તેમના હકની જાળવણી કરવાની જવાબદારી પણ આરબીઆઈની છે. આગળ મેં વાત કરી કે વેપારી બેંકોનો ઉદ્દેશ્ય શું હોય? નફો કરવાનો હોય. તો આ નફો વધારે ને વધારે પ્રમાણમાં મેળવવાની અપેક્ષાએ તે લોકો ગ્રાહકોના હક અને હિતને જોખમ ઉદ્ભવે તેવું કોઈ કૃત્ય ન કરે, તેના માટે એની જાળવણી કરવાનું કાર્ય કોનું છે? આરબીઆઈનું. જ્યારે પણ એવું લાગે કે વેપારી બેંકોની નીતિ એવી છે કે જેનાથી ગ્રાહકોને સીધી રીતે અસર થાય છે, ગ્રાહકોને આર્થિક રીતે નુકસાન થાય તેમ છે, તો તેવા સંજોગોમાં તરત જ એ
વેપારી બેંકોની પ્રવૃત્તિઓ ઉપર શું કરશે? નિયંત્રણ લાવી દેશે. અને નિયંત્રણ લાવે એટલે ગ્રાહકોનું જે હિત છે તેની જાળવણી આપણે કરી શકીએ. ત્યાર પછી હાલમાં આપણે જોઈએ તો પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજના અસ્તિત્વમાં આવી. ક્યારે આવી? 28 ઓગસ્ટ 2014. એસક્યુ તરીકે નોંધ કરી લેવી. બોર્ડમાં તમને એસક્યુ એ રીતે પણ પૂછાય છે કે ટેક્સ્ટબુકમાં જે કંઈ પણ ટોપિક આપેલા હોય તેને રિલેટેડ જો કોઈ અધર માહિતી હોય, અધર ઇન્ફોર્મેશન હોય તો તેમાંથી પણ એસક્યુ તમને પૂછાઈ શકે. તો આવી જે બાબતો છે તેને ચોક્કસ નોંધ કરી લેવી. તો હાલમાં જે પ્રધાનમંત્રી જનધન યોજના છે તેનો હેતુ શું છે? તો આપણે પ્રોત્સાહન કાર્યમાં જોયું કે જે લોકોના બેંકમાં ખાતા છે જ નહીં તેમના ખાતા આપણે બેંકમાં ખોલાવવાના છે. તેના માટે એમને શું આપવાનું છે? પ્રોત્સાહન આપવાનું છે. એ પ્રોત્સાહન એમણે કઈ રીતે આપ્યું? તો કે 0 બેલેન્સથી પણ તમે તમારું ખાતું બેંકમાં ખોલાવી શકો. એટલે જેટલી પણ પબ્લિક છે, જેટલા પણ લોકો છે તે સરળતાથી પોતાનું ખાતું બેંકમાં ખોલાવી શકે. તેના માટે સ્કૂલમાં પણ આવી સુવિધાઓ પૂરી પાડવાની જવાબદારી સોંપી દીધી હતી સરકારે. એટલે વિદ્યાર્થીઓની ખાતા ખોલવા માટે લાઈનો લાગી ગઈ અને દરેક વિદ્યાર્થીઓના આજે આપણે બેંકમાં ખાતા ખોલેલા જોઈએ છે. જેમના ઓલરેડી હતા જ પહેલેથી તેમને કોઈ વાંધો નથી, પરંતુ જેમના ખાતા બેંકમાં બિલકુલ ખોલેલા હતા જ નહીં તેવા લોકોને જનધન યોજનાનો ખૂબ જ સારો ફાયદો મળ્યો છે. અને એમના ખાતા બિલકુલ હતા નહીં તેમના હવે ખાતા બેંકમાં આજે ખુલેલા જોવા મળે. શેને આભારી? પ્રધાનમંત્રીની જનધન યોજનાને આભારી. અને આ યોજનાનું જે સંપૂર્ણપણે સંચાલન છે તે આરબીઆઈ દ્વારા કરવામાં આવે છે. ત્યાર પછી બેન્કિંગ નીતિમાં કે નાણાકીય કાર્યોમાં કે યોજનાઓમાં અવારનવાર કે નિયમિત રીતે કોઈ પણ પ્રકારના સુધારા કરવામાં આવે અથવા તો કંઈક નવું સંશોધન કરવામાં આવે તો તે તમામ પ્રકારના સુધારા અને સંસાધનો માટે જે આરબીઆઈ જે કાર્ય કરે છે તેના માટે ચોક્કસ નિષ્ણાંતોની નિમણૂક કરવામાં આવી હોય. તો આ જે નિષ્ણાંતો બેન્કિંગ અંગેના તમામ કાર્યો અને પરિણામોના લેખ તૈયાર કરે. એ લેખ જો તમારે જોવા હોય તો એ પણ આરબીઆઈ આ સુવિધા પૂરી પાડે છે કે એમાં એમણે બેન્કિંગ અંગેની તમામ માહિતીઓ, આરબીઆઈના તમામ રિપોર્ટ દર્શાવેલા હોય કે આરબીઆઈ કઈ રીતે કાર્ય કરે છે, આરબીઆઈનો પ્રોફિટ શું છે, તેની નીતિ શું છે. આ તમામ બાબતો અંગેના જે લેખ છે નિષ્ણાંતો દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે. એ જો જાહેર જનતાએ જોવા હોય તો તે જાહેર જનતામાં સુધી પહોંચે તે માટે આરબીઆઈએ પોતાની એક વેબસાઇટ પણ તૈયાર કરી છે. આ વેબસાઇટ દ્વારા ઇન્ટરનેટ મારફતે તમે ચોક્કસ માહિતી આરબીઆઈ અંગેની મેળવી શકો. www.rbi.org.in પરની જે વેબસાઇટ છે આ નામની, તેના પર તમે સર્ચ કરો તો તમને આરબીઆઈ અંગેની માહિતીઓ ચોક્કસપણે મળી શકે. તો આ સુવિધા પણ આરબીઆઈ આપણને પૂરી પાડે છે. તો આ છે આરબીઆઈના બિન નાણાકીય કાર્યો, મુખ્યત્વે 3, જેમાં પહેલું કાર્ય આપણે જોયું નિયમન અને દેખરેખની કામગીરી, બીજું જોયું પ્રોત્સાહન કાર્યો અને ત્રીજું છે સમાવેશી વિકાસ માટેના કાર્યો. હવે આના પછીનો નવો પ્રશ્ન આપણે શરૂ કરવાના છે જેમાં પ્રાથમિક માહિતીની આપણે ચર્ચા કરીશું. અત્યાર સુધી આપણે નાણાકીય નીતિ જેવો શબ્દ વારંવાર સાંભળતા હતા. હવે આના પછીના ક્વેશ્ચનમાં એ જ જોવાનું છે કે નાણાકીય નીતિ એટલે શું અને નાણાકીય નીતિના સાધનો કયા છે અને તે કઈ રીતે કાર્ય કરે છે. તો જોઈએ, પ્રશ્ન છે નાણાકીય નીતિ એટલે શું અને તેના સાધનો સમજાવો. આ જે ક્વેશ્ચન છે તે 5 માર્ક્સમાં પૂછાઈ શકે તેવો ક્વેશ્ચન છે, અથવા તો ફક્ત કાર્યો પૂછાય તો 3 માર્ક્સમાં પણ પૂછાઈ શકે. અને નાણાકીય નીતિની જો ખાલી વ્યાખ્યા પૂછાય કે નાણાકીય નીતિ એટલે શું તો 1 માર્ક્સમાં પણ આવી શકે. એટલે બધી જ રીતે આ ક્વેશ્ચન ઉપયોગી છે. 1 માર્ક્સ હોય, 2 માર્ક્સ હોય, 3 માર્ક્સ હોય કે 5 માર્ક્સ, આ ક્વેશ્ચન બધી જ રીતે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો હવે આગળ જોઈએ કે નાણાકીય નીતિ એટલે શું. એ પહેલાં આપણે સમજીએ કે નાણાકીય નીતિની જરૂર શેના માટે પડે છે.
તો કે નીતિ એટલે કે એવા કોઈ પણ નિયમો લાગુ પાડવામાં આવશે અથવા તો યોજનામાં જરૂરી સુધારા વધારા કરવામાં આવશે. અને આ જે સુધારા વધારા છે તે કઈ બાબતોને લગતા હશે? આર્થિક બાબતોને લગતા. અને શેના કારણે? તો કે દેશમાં જે કંઈ પણ પરિસ્થિતિનું સર્જન થાય તે પરિસ્થિતિ ઉપર કાબૂ મેળવવા માટે નીતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે. અને તે નીતિ કેવી? નાણાકીય નીતિ. તો આ નીતિને અમલમાં મૂકવાનું કાર્ય કોણ કરે છે? આરબીઆઈ દ્વારા કરવામાં આવશે. અર્થશાસ્ત્રના સિદ્ધાંત મુજબ નાણાકીય નીતિ એટલે અર્થતંત્રમાં નાણાંની માંગ અને નાણાંનો પુરવઠો. માંગ અને પુરવઠો મહત્વનો છે, પણ શેનો? નાણાંનો. નાણાંની માંગ અને નાણાંના પુરવઠાનું સંચાલન અને નિયંત્રણ કરવા અંગેની નીતિ એટલે નાણાકીય નીતિ. આ છે તેની વ્યાખ્યા. ફરીથી એકવાર જોઈ લઈએ. અર્થતંત્રમાં નાણાંની માંગ અને નાણાંના પુરવઠાનું સંચાલન અને નિયંત્રણ કરવા અંગેની નીતિ એટલે નાણાકીય નીતિ. વ્યાખ્યા પરથી જ આપણને સરળતાથી એનો ખ્યાલ આવી જાય કે નાણાકીય નીતિ એ શેનું કામ કરે છે? તો કે અર્થતંત્રમાં, દેશમાં જે નાણાંની માંગ છે તે માંગ પ્રમાણે પુરવઠો હોવો જોઈએ. માંગ કરતાં જો નાણાંનો પુરવઠો જથ્થો અર્થતંત્રમાં વધી જાય તો પરિણામ શું આવે? ત્રીજા ચેપ્ટરમાં આપણે શીખી ગયા, ફુગાવો. તો જો અર્થતંત્રમાં નાણાંનો પુરવઠો વધી જાય તો લોકોની આવક વધે. આવક વધે એટલે સ્વાભાવિકપણે એ વધારે પ્રમાણમાં વસ્તુઓ ખરીદવાની માંગ કરશે. ત્યાર પછી જો એમને જરૂર હશે તે વસ્તુની કિંમત કદાચ થોડી વધારે પણ હોય તો એ વધારે કિંમતની વસ્તુઓ ખરીદતા અચકાશે નહીં. માટે જે તે વસ્તુના ભાવ બજારમાં શું થાય? માંગ વધવાને કારણે વધી જાય. તો આમ નાણાંનો પુરવઠો જો બજારમાં વધી જાય તો ફુગાવાની પરિસ્થિતિ સર્જાય. તેનાથી વિરુદ્ધ જે નાણાંની માંગ છે તેના કરતાં નાણાંનો પુરવઠો ઘટી જાય, અર્થતંત્રમાં નાણાંનો પુરવઠો ઓછો હોય તો વસ્તુની માંગ બજારમાં ઘટે. જેમ આજે પરિસ્થિતિ છે, અત્યારે લોકોને કામ બાબતે જે વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ તે વ્યવસ્થા ખોરવાઈ ગઈ છે. માટે લોકોની આવકના જે સ્ત્રોત હતા તેમાં રોક લાગી ગયો. તેના કારણે લોકોની આવકો ઘટી. અને આવક ઘટી એટલે જે પહેલાં આ લોકડાઉન પહેલાં જે રીતે આપણે ખર્ચ કરતા હતા કે જે આપણી મનોવૃત્તિ હતી તેમાં તદ્દન પરિવર્તન આવી ગયું. જે વસ્તુથી આપણને ચાલી જાય છે, જે વસ્તુ વગર, તેના વગર આપણે ચલાવી લઈએ છીએ. પરંતુ લોકડાઉન પહેલાં આપણે ચલાવતા નહીં હતા, કારણ કે આપણી પાસે નાણાંનો પુરવઠો હતો જે આજે નથી. એટલે આપણે વસ્તુની માંગ શું કરી દીધી? ઘટાડી દીધી. તો આવી જે પરિસ્થિતિનું જ્યારે સર્જન થાય પછી એના પાછળનું કારણ કોઈ પણ હોય. અત્યારે કારણ છે મહામારીનું. તે સિવાય બીજા પણ એવા કારણો હોય કે જ્યારે અર્થતંત્રમાં આવી પરિસ્થિતિ સર્જાય તો તેવા સંજોગોમાં જે બેલેન્સ જાળવવાનું છે, સમતુલા જાળવવાની છે, તેને જ કહેવાય સંચાલન અને નિયંત્રણ કરવું. તો તે માટેની જે નીતિ છે તે નીતિ એટલે જ નાણાકીય નીતિ. જો નાણાંની માંગ અને પુરવઠામાં અસમતુલા હોય, મેં હમણાં શું કીધું કે સમતુલા જાળવવી જરૂરી છે. જો સમતુલા નહીં જળવાય એનો અર્થ શું થાય કે અસમતુલા હશે. તો જો અર્થતંત્રમાં માંગ અને પુરવઠામાં અસમતુલા હોય તો તેનું પરિણામ શું આવે છે? તો કે આંતરરાષ્ટ્રીય જે બજાર છે તેમાં જે આપણું ચલણનું મૂલ્ય છે તેમાં અસર પહોંચી શકે. તે મૂલ્યમાં ઘટાડો થઈ શકે અથવા તો ફુગાવો પણ સર્જાઈ શકે. કઈ રીતે સર્જાય તેની હમણાં જ આપણે ચર્ચા કરી. મંદીનું પણ સર્જન થાય એની પણ આપણે હમણાં ચર્ચા કરી. તો આમ નાણાંની માંગ અને પુરવઠામાં જો અસમતુલા હોય તો તેના પરિણામો આ બધા જ આપણે ભોગવવા પડે. તો આ પરિણામો ભોગવીએ છે તે વધારે ને વધારે સતત આગળ ચાલતા ના રહે અને ત્યાં જ એ અટકી જાય, સમતુલા જળવાય, તેના માટે જરૂરી છે નાણાકીય નીતિ. સંચાલન જરૂરી છે, નિયંત્રણ જરૂરી છે. આ જે પરિસ્થિતિ છે તેના પર નિયંત્રણ જરૂરી છે. તો એ નિયંત્રણ કરવાનું કામ કોણ કરશે? નાણાકીય નીતિ.
અને આ જ કારણે કે માટે નાણાકીય નીતિ જે છે તેને સ્થિરતા લાવવા માટેની નીતિ પણ કહેવામાં આવે છે. હવે ખ્યાલ આવી ગયો કે સ્થિરતા લાવવા માટેની નીતિ અહીંયા કહ્યું છે. તો શા માટે? તો કે આવી જે ગડમથલો સર્જાય છે અર્થતંત્રમાં તેને આપણે સમતોલ કરવાની છે, સ્થિર કરવાની છે. એટલે એ સ્થિર કરવાની કામગીરી કોણ કરે? નાણાકીય નીતિ. માટે એને સ્થિરતા લાવવા માટેની નીતિ તરીકે ઓળખવામાં આવે. બીજા પરિબળોની આપણે વાત કરીએ તો અત્યારે જે આપણે વાત કરી તે છે મહામારી. તો મહામારીના કારણે અર્થતંત્રમાં જે અસ્થિરતા આવી છે તેને સ્થિરતા તરફ લાવવા માટે આરબીઆઈ અમુક નીતિ ઘડે છે કે અમુક એવા પરિવર્તનો લાવે છે. તો તમે ન્યૂઝમાં કદાચ જોયું હશે તો આરબીઆઈ અંગેના સમાચાર પણ આવતા હતા. તો કે આરબીઆઈએ જે પોતાની વેપારી બેંકોને ધિરાણ આપવા માટેના જે વ્યાજ દર છે તેમાં ઘટાડો કર્યો હતો. એટલે કે રેપો રેટ જેને કહેવાય. એ આપણે આગળ નાણાકીય નીતિના સાધનો જોઈશું, તેમાં ડિટેલમાં માહિતી મેળવવાના જ છીએ. પરંતુ અહીંયા તેની થોડી પ્રાથમિક માહિતી લઈ લઈએ. તો એ મહામારીને દૂર કરવા માટે અથવા તો મહામારીના કારણે જે પરિસ્થિતિ બગડી છે તેને સુધારવા માટે અથવા તો લોકોમાં આવકનું પ્રમાણ જળવાઈ રહે અથવા તો નાણાંનું પ્રમાણ જળવાઈ રહે તેના માટે આરબીઆઈ આવી નીતિઓ ઘડતી હોય છે. ત્યાર પછી બીજા કયા કારણો હોઈ શકે? તો કે કુદરતી આપત્તિ છે. તો કુદરતી આપત્તિના કારણે પણ અર્થતંત્ર વિખેરાઈ જાય અમુક જગ્યાઓ પર. જેમ કે હમણાં 2 વર્ષ પહેલાંની જો વાત કરીએ તો બનાસકાંઠામાં પૂરની સ્થિતિ હતી. તેના કારણે ત્યાંના લોકોનું જે જીવન છે તે તદ્દન ખોરવાઈ ગયું અને તેમને પોતાની જે પ્રાથમિક જરૂરિયાતો હતી તેના માટે પણ બીજા પર આધારિત રહેવું પડતું. ત્યારે આપણા સુરતની જો વાત કરીએ તો સુરતમાંથી પણ ઘણી બધી સહાય આવા વિસ્તારમાં કરવામાં આવી હતી કે જ્યાં પૂરના કારણે ઘણું એવું નુકસાન થયું હતું. તો આવી જ કુદરતી આપત્તિ જો સમગ્ર દેશને અસર કરે તો તેવા સંજોગોમાં પણ અર્થતંત્રમાં નાણાંનો પુરવઠો ઘટી જાય. તો તેવા સંજોગોમાં પણ અર્થતંત્રને ફરી ધમધમતું કરવા માટે પણ આરબીઆઈ પોતાની નાણાકીય નીતિ દ્વારા અર્થતંત્રને સમતુલાની સ્થિતિ તરફ લાવી શકે. એ કઈ રીતે તે આપણે નાણાકીય સાધનોમાં જોઈશું. ત્યાર પછી વૈશ્વિક મહામંદી આવે. કોઈ પણ વિશ્વનો એવો કોઈ પણ દેશ કે જે વિકસિત છે અથવા તો જેના પર જે દેશ પર અન્ય દેશો ચીજ વસ્તુ કે કાચા માલ પર આધારિત હોય, તો જો તેવા જ દેશોમાં મંદીની પરિસ્થિતિ સર્જાય તો તેના કારણે તેની સાથે સંકળાયેલા વેપાર ક્ષેત્રે સંકળાયેલા બીજા જે દેશો છે તેના પર પણ સીધી અસર પડે, જેના કારણે વૈશ્વિક મહામંદીનું સર્જન થાય. તો તેવા સંજોગોમાં પણ ફરીથી અર્થતંત્ર કેવું થવા માંડે? ડગમગવા માંડે. તો ફરીથી અર્થતંત્રને સમતુલા તરફ લઈ જવાની તાતી જરૂરિયાત પડે. તો તેવા સંજોગોમાં આરબીઆઈ મહત્વની ભૂમિકા ભજવે. સેના દ્વારા? નાણાકીય નીતિ દ્વારા. આમ આવા સમયમાં આવી જે નીતિ છે તે કાર્યક્ષમ રીતે તેનો આપણે ઉપયોગ કરીને અર્થતંત્રને ફરીથી સમતુલા પ્રદાન કરી શકીએ. ત્યાર પછી આગળ જોઈએ. ભારતમાં આઝાદી પછી શરૂઆતના સમયમાં જે નાણાકીય નીતિનો ઉપયોગ થતો હતો ત્યારે તે સમયે નાણાકીય નીતિનો હેતુ માત્ર જે નાણાંનું પ્રમાણ છે, નાણાંનું મૂલ્ય છે અને નાણાંનું સ્વરૂપ છે તેના પર જ નિયંત્રિત કરવા પૂરતો સીમિત હતો. ક્યારે? તો કે આઝાદી પછીના શરૂઆતના વર્ષોમાં જે નાણાકીય નીતિ અમલમાં મૂકવામાં આવતી તે નાણાકીય નીતિ દ્વારા નાણાંનું પ્રમાણ જાળવવાનું કાર્ય, નાણાંનું મૂલ્યની જાળવણી કરવાનું કાર્ય અને નાણાંના સ્વરૂપમાં ફેરફાર કરવો કે નહીં કરવો કે તે સ્વરૂપ જાળવી રાખવું, આવી જ બાબતો ઉપર નિયંત્રણ રાખવામાં આવતું હતું. સ્વરૂપની જો વાત કરીએ તો હાલમાં જે નોટબંધી થઈ ત્યારબાદ તેનું કંઈક અલગ જ સ્વરૂપ અસ્તિત્વમાં આવ્યું, નાણાંનું, ચલણનું, જે આપણે સૌને ખ્યાલ છે. તો આવી જ બધી બાબતો પર વિશેષ ધ્યાન આપવામાં આવતું હતું. પરંતુ વર્તમાન સમયની જો વાત કરીએ, હાલની જો આપણે વાત કરીએ તો નાણાકીય નીતિનો જે હેતુ છે તે આવા કાર્યોથી કંઈક આગળ વધીને શેનો એ કાર્ય કરે છે?
શાખ સર્જન નિયંત્રણ માટેનું કાર્ય કરે છે. એટલે કે હવે જો નાણાકીય નીતિનો કોઈ મુખ્ય હેતુ હોય તો તે વેપારી બેંકોમાં શાખ સર્જનની કામગીરી આપણે જોઈ ગયા. તો એ શાખ સર્જનની કામગીરી દ્વારા જ અર્થતંત્રમાં નાણાંનો પુરવઠો વધી પણ શકે અને ઘટી પણ શકે. તો એટલી બધી શાખ સર્જનની પ્રવૃત્તિ ન થઈ જાય કે અર્થતંત્રમાં વધારે પડતો જ નાણાંનો પુરવઠો ઠલવાઈ જાય, તો તેના કારણે લોકોની આવક વધે, આવક વધે, વસ્તુની માંગ વધે, માંગ વધે, કિંમત વધે, ફુગાવો સર્જાય. તો તેના કારણે આવી કોઈ પરિસ્થિતિનું સર્જન ન થાય તેના માટે નિયમન જરૂરી છે. અને એ નિયમન ઇનડાયરેક્ટલી રીતે કોના પર જરૂરી છે? શાખ સર્જન પર. તો એ શાખ સર્જન પર નિયંત્રણ કોણ કરશે? નાણાકીય નીતિ. તો હવે તેનો હેતુ બદલાઈ ગયો છે. હાલમાં જે નોટબંધી કરવામાં આવી છે 8 નવેમ્બર 2016માં નિર્ણય લેવાયો 8 નવેમ્બરની મધ્યરાત્રિએ, ત્યાર પછી તેનો અમલ કરવામાં આવ્યો. અને તેના કારણે હવે શેની જરૂર પડે તાતી? તો કે નવા નાણાંનું સર્જન કરવું પડે. કારણ કે જૂની જે નોટો હતી તે તો હવે કાયદા દ્વારા તેના પર પ્રતિબંધ લાગી ગયો. એટલે 8 નવેમ્બર પછી તમે તમારી પાસેની જૂની ચલણી નોટો લઈને બજારમાં જાઓ તો કોઈ પણ તમને વસ્તુ આપે નહીં. કારણ કે તેને કાયદા દ્વારા જે માન્યતા હતી તેના પર શું આવી ગયું? પ્રતિબંધ. એટલે હવે જૂનું નાણું જે છે એ બજારમાં ચાલી શકે નહીં. તો શેની જરૂર પડે? નવા નાણાંની. તો આ નવા નાણાંના સર્જનનું કાર્ય કોણ કરશે? આરબીઆઈ. તો આ આરબીઆઈના આટલા કેટલાક મહત્ત્વના કાર્યો છે જે આરબીઆઈ દ્વારા કરવામાં આવે છે. હવે આપણે તેના સાધનોની ચર્ચા નેક્સ્ટ વિડીયોમાં કરીશું.